اب دنیا جان چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا انقلاب قوموں کی زندگی میں یا افراد کی زندگی میں لے آنا ہے تو اس میں تعلیم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو تعلیم اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور مسلمان قوم کے اعتبار سے ہمارا تعلیم کے تعلق سے کیا انداز اپنانا چاہیے۔ تعلیم کے تعلق سے میرا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں اہم موضوعات ہیں، ہم ہمیشہ روزانہ کی نمازوں میں، پنج وقتہ نمازوں میں ایک دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما۔ دونوں جہان کی بھلائی عطا کرنے کے لیے یا اس میں کوئی کردار نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی دونوں طرح کے نظام پر حاوی ہو اور دونوں طرح کے نظاموں کو شامل ہو۔ اگر دونوں طرح کے نظاموں کو شامل نہیں ہے تو ایک چیز کی طرف تو آدمی بہت بہتر ہوگا، مان لیے دینی تعلیم اگر حاصل کر رہا ہے تو دینی تعلیم میں تو ایکسپرٹ ہوگا، ماہر ہوگا، لیکن پھر دنیاوی تعلیم میں جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یا جو ماڈرن مسائل ہیں آج کے زمانے کے، وہ اس کی سمجھ سے باہر ہوں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، اسی طرح جو آدمی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے وہ دین سے بالکل نابلد ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس طرح سے جو ہمارا ذہین ترین طبقہ ہے ہماری قوم کا، وہ دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، مولانا اور مسٹر۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو جوڑیں۔ اگر ان دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو ایک طرف ہمارے پاس دین ہوگا اور دوسری طرف دنیا ہوگا۔ آپ جونپور شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور جونپور شہر کی اٹالہ مسجد کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا عبدالاول جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا اور اس کا نام دین و دنیا تھا۔ تو دین و دنیا اس لیے تھا کیونکہ دین و دنیا کے جوڑنے کا جذبہ پہلے زمانے سے علماء کرام کی طرف سے، بہت سے علماء کرام کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اس میں قابل ذکر ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اہم کتاب لکھی اور یہ کہا باقاعدہ کہ ثانوی درجے تک دونوں تعلیم میں، دونوں طرح کے علوم میں ایک جوڑ چاہیے۔ ثانوی درجے تک اگر ہم جوڑ پیدا کر لیں تو آگے کے درجے میں تخصصات کا دور آتا ہے، جہاں پہ کوئی بھی آدمی آسانی سے آگے کی طرف کسی بھی ایک میدان کے اندر آگے جا سکتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم دونوں تعلیم کو جوڑنے کا کام کریں، اور دونوں تعلیم کو جہاں تک جوڑنے کی بات ہے، اس تعلق سے میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مدرسہ یا تو مکمل ایز اٹ از، جیسے مدرسہ ہے اپنے مالہ وما علیہ کے ساتھ، اور کالج ایز اٹ از اپنے تمام سلیبس، کریکولم اور اپنے انداز فکر کے ساتھ، دونوں کو یکجا کیا جائے۔ اگر دونوں کو اس طرح سے یکجا کریں گے تو یہ دو نصابوں کا برڈن ہوگا، اور یہ دونوں نصاب اپنے آپ میں کافی مختلف ہے۔ ایک مشرق میں لکھا جا رہا ہے تو دوسرا مغرب میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک کا مقصد دنیا ہے یا مالی منفعت ہے اور دوسرا کا مقصد انسانی خدمت ہے۔ ایک جو ہے عربی زبان میں لکھا جا رہا ہے، دوسرا انگریزی زبان میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک 500-800 سال پرانے دور میں لکھا گیا اور ایک ابھی 50 سال 100 سال پہلے لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت فرق ہے، زمانے کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے، فکروں کا فرق ہے، ان کے مقاصد کا فرق ہے، اور اس طرح کے دو مختلف المزاج اور دو مکمل طور پہ مختلف نظام و نصاب کو اگر ایک جگہ لے آیا گیا بغیر کسی ترتیب کو اپنائے ہوئے تو یقینی طور پر نئی نسل کے ذہن میں ابتدائی زمانے کے اندر دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا آسان نہیں ہو پائے گا۔ برڈن کے ساتھ ساتھ فکری طور پر بھی ان کے لیے پختگی کے بجائے کنفیوژن کا شکار ہونے کا یہ باعث بنے گا۔ اس لیے ضروری یہ تھا کہ اس نصاب کو تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ لایا جائے۔ جیسے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ بہت آسان نہیں ہے ترمیم کرنا، چونکہ اس میں سرکاری قانون بندیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی حد بندیاں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی نظام چلانے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس نظام کو فالو کرے۔ تو کالج کے جو نظام ہے اس کو تو ہمیں ایز اٹ از فالو کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ نوٹس چڑھائی جانی چاہیے یا ان نوٹس کو اپنے بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے کہ جو دقتیں ان نصاب کے اندر ہیں، ان نصاب سے جو فکری طور پر دقتیں آ رہی ہیں اپنی قوم کے بچوں میں، خاص طور پہ سماجیات کی کتابوں میں یا سائنس کے بعض امور میں اس طرح کی دقت آ رہی ہے، ان کو اگر ہم اپنے بچوں کو دوسرا اسلامی نقطۂ نظر نہیں بتائیں گے تو کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ لیکن مین جو کام کرنا ہے وہ مدارس کے نصاب میں اسکولنگ کے ساتھ اگر مدرسے کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے ساتھ اسکولنگ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکولنگ جو لوگ چلا رہے ہیں، اسکولس چلا رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ دین کو جوڑیں، کیونکہ ہماری نسلیں اگر دین سے بے بہرا رہ جائیں گی تو پھر بہت بڑا ایک فکری ان کے لیے کیا ہے مسئلہ بن جائے گا کہ فکری طور پر وہ پختگی نہیں حاصل ہوگی جو دین ہمیں دیتا ہے فکری طور پر۔ تو ایسے میں ان بچوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسکولنگ کے ساتھ ان کو تمام سبجیکٹس اردو زبان کے اندر پڑھائے جائیں، اور اردو زبان کے اندر
موجودہ ज़माने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, उसलूब को ध्यान में रखते हुए तब्दीली लाई जाए और कुरान और हदीस अपनी सोर्स ज़बान में पढ़ाए जाएँ, क्योंकि कुरान और हदीस ये अरबी ज़बान में हैं और अरबी ज़बान में ही इनको पढ़ाना ज़रूरी है, ताकि किसी ऐसे शख्स को जो दीन की वाक़फ़ियत का इकरार कर रहा हो कि मैं दीन से वाकिफ़ हूँ या दीन का आलिम हूँ, तो उसे बहरकैफ़ कुरान और हदीस को उसकी अपनी ज़बान में जानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हम ये कर सकते हैं ज़बान को सिखाने के लिए इब्तदाई ज़माने के अंदर, कि हम अरबिक इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन के ज़रिए से बच्चों को दोनों ज़बानें यानी अरबिक और इंग्लिश इन दोनों ज़बानों में अबूर हासिल करा सकते हैं, और थोड़ी पुख्तगी जब इन ज़बानों के अंदर हो गई तो कुरान और हदीस शुरू की जा सकती है। हदीस का जहाँ तक मसला है, कोई भी मदरसे जाती सिस्टम अगर हो रहा है या दीनी तालीम का कोई निज़ाम बन रहा है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस निज़ाम में कुरान और हदीस को पहली अहमियत हासिल हो। वो इसलिए कि यही हमारे मेन सोर्स हैं इस्लाम के, तो उसमें हदीस को बिल्कुल पहले साल से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हदीस में मुख्तसर अहादीस हैं, छोटी अहादीस हैं, करीबुल फ़हम अहादीस हैं, आसान अहादीस हैं जो आसानी से किसी बच्चे को समझ में आ सकती हैं। जैसे एक हदीस है, कुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ। इस हदीस को भी अगर आदमी आखिरी साल में पढ़े तो ये अजीब सी बात होगी। बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है, और ये हदीस नीयत को सिखाती है। किसी आदमी की ज़िंदगी में और उसको किसी किरदार के निभाने में जो इरादे और अज़्म मुसम्मम का रोल होता है, वो किसी पर क्या है, ऐसा मख्फी नहीं है। तो ऐसी चीज़ अगर नीयत की बात हम अरबी अव्वल के अंदर पढ़ा दें, तो ये बच्चा एक इरादे के साथ, एक अज़्म के साथ आगे बढ़ेगा, और उम्मीद है कि वो जो 6-7 साल आगे के आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा। बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत जो है, कलिमतान हबीबतान वाली, कि 2 कलमे अल्लाह के नज़दीक बड़े महबूब हैं और मीज़ान में बड़े भारी हैं और ज़बान के लिए बड़े हल्के हैं, सुबहान अल्लाह बिहम्दी। ये 2 कलमे अगर हमें बचपन में सिखा दिए जाएँ, यानी अरबी अव्वल में पढ़ा दी जा सकती है ये हदीस समझ के एतबार से, तर्जुमे के एतबार से और मुख्तसर होने के एतबार से ये अरबी अव्वल के लायक है। इस हदीस को शुरुआती ज़बान में पढ़िए। तो मेरा ये मानना है कि हदीस के कलेक्शन को दोबारा से एक तरह से किया जाए, तरतीब दी जाए, ताकि बच्चों की उम्र के एतबार से, उनके मिजाज के एतबार से, उनकी ज़रूरियात के एतबार से अबवाब बनाए जाएँ, और उस एतबार से अहादीस दी जाएँ। शुरू से अरबी अव्वल के अंदर 400 हदीसें, फिर 500 हदीसें, फिर 600 हदीसें, इस तरीके से अगर हम बढ़ाते जाएँ तो तकरीबन हम 5000 से ज़ायद अहादीस 7 साला कोर्स में पढ़ा सकते हैं। और अगर 5000 से ज़ायद अहादीस बगैर तकरार के पढ़ा दी गई तो तकरीबन अहादीस पर बच्चे की नज़र हो गई, और इस तरीके से हदीस का पूरा मजमूआ बच्चे के सामने से गुजर गया। अलग अलग सालों में अगर हो रहा है तो उसके फ़ायदे हो रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी करनी है कि जो हदीस अकीदे से मुताल्लिक है, उसको अकीदे की जो किताब लिखी जाए उसमें वो हदीस जाए। जो हदीस फ़िक्र से मुताल्लिक है वो फ़िक्र की किताब का हिस्सा बने। जो हदीस तफसीर से मुताल्लिक है उसे तफसीर में, कुरान करीम की तफसीर में जगह दी जाए। इस तरह से वो हदीस जो इंसानी ज़िंदगी पर मुंतबिक होती हैं, इंसानी ज़िंदगी में रहनुमाई करती हैं, वही हदीसें बचेंगी। बाकी फ़िक्र की हदीस फ़िक्र में चली जाएगी, तफसीर की हदीस तफसीर में चली जाएगी, और पता चला कि तारीख़ की हदीस तारीख़ में चली जाएगी, अक़ीदे की हदीस अक़ीदे में चली जाएगी। तो हमारे पास अहादीस का मजमूआ मुख्तसर हो जाएगा और चीज़ों को समझना आसान होगा। आज के ज़माने के उसलूब की रियायत का मतलब ये है कि मौजूदा ज़माने में जैसे अक़ीदे की किताब है, अक़ीदे की किताब जो भी तरतीब दी जाए, अगर हम ये सारी किताबें उर्दू के अंदर दे देते हैं तो क्या होगा कि बहुत आसानी से बच्चा उसे पढ़ लेगा, उसे समझाया जाना भी आसान है और सलीके से उस चीज़ को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। उर्दू के अंदर होने से बच्चे को समझ में बहुत आसानी से आएगा, चीज़ें मुख्तसर हो जाएंगी, ज़्यादा मटेरियल एक साथ से बच्चा गुजर जाएगा। और अक़ीदे की किताब जब तैयार हो तो उसमें सबसे पहले ये होना है कि जो अक़ीदा आप बताएँ वाज़ेह तौर पर बताने के बाद कुरान करीम की एक दलील आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर अहादीस से कोई वो देना चाहते हैं तो एक हदीस भी दे सकते हैं, लेकिन कुरान करीम की दलील आनी चाहिए। और उसके बाद मौजूदा ज़माने की जो सोच है, मौजूदा ज़माना जो न्यू जनरेशन है, वो अब फ़लसफ़ियाना और मंतकियाना जो है उनकी सोच नहीं रहेगी। यानी अगर हम मंतकी उसलूब में या फ़लसफ़ियाना उसलूब के अंदर उन्हें कोई जवाब दे रहे हैं या ऐसी दलीलें अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं तो इन बच्चों को अपील नहीं करेंगी। इसके बिलमुकाबिल मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट से, यानी आप कोई मैथमेटिकल दलील ला रहे हैं, कोई साइंटिफिक दलील ला रहे हैं, कोई ऐसी सोशल दलील ला रहे हैं जो उस बच्चे को समझ में आ रही है, तो बड़ी आसानी से क्या है उसको समझाया जा सकता है और उसको मॉडर्न ज़हन कबूल करेगा। जैसे उस ज़माने के अंदर जब मंतिक व फ़लसफ़े का ज़माना था तो अक़ीदे की किताबें मंतकी और मंतकियाना और फ़लसफ़ियाना उसलूब के अंदर लिखी गई। ज़माना बदल गया, हालात बदल गए, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत थी। अगर इस तरीके से बदला जाए तो अक़ीदा भी पूरी पुख्तगी के साथ आएगा। एक बात